So in the last class, what we dealt, that is Saturday, what we dealt in the last class? Skew matrix. Yes, very good. So we were seeing transpose of a matrix, symmetric matrix, and skew symmetric matrix. Okay. So we saw how to transpose. Transpose is nothing but what? Interchanging rows into columns or columns into rows. Is that correct? Yes, ma'am. And symmetric. Okay. Transpose we denote by what? A dash or A to the power T. Now, if A dash is equals to A, means even after transposing, the matrix remains same as the original given matrix, then we say it symmetric matrix. If it is equals to minus A where A is given matrix, okay, then such a matrix is called as what? Skew symmetric matrix. Okay. And based on that, we saw many examples in the last class. So few more examples are remaining. We will do them and we will finish off. And after this, only one more concept is remaining under matrix, that is called as invertible matrices. Okay. And from this academic year, invertible matrices examples are deleted. Okay. So please remember, when you take your textbook also, 3.4 exercise based on invertible matrix definition is there. Okay, 1 mark question might come. Definition of invertible matrix or properties of invertible matrix, 1 mark question may come, but 3.4 exercise is deleted. Is that clear? Yes, ma'am. So please see that invertible matrix definition and properties are important for 1 mark, but only examples are deleted. So just don't ignore the definition and properties. They might come. They might definitely come. Okay. So let us begin. Is the screen visible to everyone? Yes. Sorry, whiteboard is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, so let us begin. In the last class, for symmetric, we saw certain properties. What is that? A plus A dash is always symmetric. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. We saw that A minus A dash is always Skew symmetric. symmetric. Very good. One property we saw, A plus B whole dash will be always equals to what? A dash plus A dash plus B dash. correct? Okay. Then Yes, ma'am. A into B whole dash is equals to what? B dash into A dash. Very good. A dash into A dash. Okay. Then we also saw that ಕೊಟ್ಟಿರೋ matrix ಅನ್ನ sum of, okay, sum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? addition of what? Symmetric and skew symmetric ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು? Symmetric is A plus A dash. What is skew symmetric? A minus A dash. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಮೇಲೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. half of A plus half of A will become A. So A is equals to A. This we saw in the last class, right? Yes, ma'am. Okay, so based on this, today we have certain examples. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ express the following matrix. Okay, express the following given matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಾಫ್ ಆಫ್ A plus A dash plus half of what? A minus A dash. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಮ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 2, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 2. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಎರಡು 2x2 ಇದೆ, ಎರಡು 3x3 ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು 2x2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3x3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡನ್? Okay, ma'am. ಓಕೆ, ನಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
Okay, many times they will give only matrix like this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್, I will write here WKT. WKT stands for we know that. Okay, ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ WKT ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. So what we know that A is equals to what? Half of A dash and half of A minus A dash. So now we LHS equals to RHS ಅಥವಾ RHS equals to LHS. So for this will be usually 2 or 3 marks question. So you start with RHS. Okay, so ನಾನು RHS ಏನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ A dash ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ A dash? First row, first column. A dash will be, first row will become first column, second row will become second column. Correct? Okay, so now you consider RHS. RHS ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, half of A plus A dash. A ಏನಿದೆ 3 5 1 minus plus ಅಥವಾ RHS ಬರ್ಕೊಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ಕೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. Yes, ma'am. Okay, so if you are getting confused, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀ ಎಡಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ A plus A dash ಕನ್ಸಿಡರ್. A ಏನಿದೆ 3 5 1 minus 1 plus A dash. A dash ಏನಿದೆ 3 1 5 minus 1. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 plus 1, ಸಾರಿ 5 plus 6. 6, ma'am. 1 plus 5 6, ma'am. ಆಯ್ತು. minus 1 plus into minus ಏನಾಯ್ತು? minus. So what is minus 1 minus 1? Minus 2. Minus 0. Minus 1, ma'am. Minus 2. minus 1. Minus 2. Small steps, so you will lose marks. Be very careful when you are writing. Okay, minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 2. Minus 2. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ A minus A dash ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ A minus A dash. ಓಕೆ, A ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ 3 5 1 minus 1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ A dash. A dash ಏನಿದೆ 3 1 5 minus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. 3 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. Zero ಆಯ್ತು. 5 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. 4 ಆಯ್ತು. 1 minus 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 4. Yes, now ಇಲ್ಲಿ minus into minus ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ minus 1 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ A plus A dash ಸಿಕ್ತು, A minus A dash ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈಗ RHS ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು RHS ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. RHS ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ A plus A dash. A plus A dash ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 6 6 6 minus 2 plus half of A minus A dash. A minus A dash ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 0 4 minus 4 0. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್. 1/2. 1/2. ಸೊ 6 into 1/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/3. 3 ಆಗುತ್ತೆ. 6/2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. 6/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. So again this will be 3. Again this will be 3. What will be minus 2 divided by 2? -1. Minus 1. Yes. So again scalar 0 into any number will remain as 0 only. 4 into 1/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2. 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -2. 0. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಇದನ್ನ? Yes. ಸೊ 3 plus 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3. 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5. ಇದು 3 minus 2 ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ? 1 ಆಯ್ತು. minus 1 plus 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1. ನಮ್ದು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಿದು? RHS. ಬಟ್ RHS ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A only? Yes. 3 5 1 minus 1. Is this given matrix only?
Yes, ma'am. Therefore ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, given matrix is nothing but sum of symmetric, that is a plus a dash, and sum of skew symmetric, that is a minus a dash, and finally the answer a ಅಂತಾನೆ ಬಂತು. Got it? Yes, ma'am. Therefore given matrix is sum of symmetric and skew symmetric matrix. Any doubts in this? No, ma'am. Okay, yes. Let us move on again. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಬಟ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ದಿಸ್. Now what is the formula? We know a equals to what? Half of Half of a plus dash plus half of a minus a dash. a minus a dash. Very good. Okay, so now ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ a dash ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a dash ಏನಾಗುತ್ತೆ, first row will become first First column, column. second row will become second column, Third row becomes third third column. Third column. correct? Yes, ma'am. So let us find one by one. A plus a dash. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. Yes, ma'am. ಬರಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ 6 plus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12, ma'am. 12. -2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 4. Minus 4. Minus 4. ಸಾರಿ, 2 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 4. -4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6. 6 Minus 2. -2 Minus 2. Minus 2. 3 plus 3, 6, ma'am. plus 3 6 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. 4. 4. Minus 2. 6. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ a plus a dash. A plus a dash. a minus a dash. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಎನಿ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಈ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ a minus a dash. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. 6 minus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? Plus. Plus. ಸೊ ಮೈನಸ್ Plus minus 0. 0. 0. 2 minus 2 is 0. again -2 plus 2 0. 0. 3 minus 3 0. -1 plus 1 0. 2 minus 2 0. ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್, ಸೊ a minus a dash ಸಿಕ್ತು, b minus b dash ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ us consider the RHS. ಓಕೆ, ಸೊ half of a plus a dash. a ಏನಿದೆ? Sorry, a plus a dash. Okay, not a. So this is your a plus a dash. Is this correct? Yes, Plus half Yes, of ma'am. a minus a dash. a minus a dash ಏನಿದೆ? 0. 0. 0. All of 0. Nothing but 0. 0 matrix only. So this is nothing but what? Just 0 only. Yes? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. So that the second term is anyhow 0 only. Let us do this scalar. Scalar ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ? 1 by 2. By 2. So 12 into 1 by 2 is 6. 6. Next, Minus 2. Minus 2. 2. 2 Minus 2. Minus 2. 3. 3. Minus 1. Minus 2. 2. minus 1 Minus 1. 1 3. 3 Yes. Perfect. Now see, is this your given matrix A only? Yes, Yes. ma'am. Same in ma'am. there. Okay. Yes. So we proved that sum of symmetric and skew symmetric is nothing but given matrix A. Yeah. LHS equals to RHS. Excuse me, ma'am. Heri, Shall I copy? I will send you the notes. By today this chapter gets over. By tomorrow I will send you the entire chapter notes only. Okay, ma'am. Okay. If you are writing when the class is going on, if you are writing for your practice, you can write. But all this everything once the chapter is over, ನಾನು ಎಲ್ಲ full send ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು exercise ಅನ್ನ. ಅಷ್ಟು Okay, all ma'am. exercise. Okay. All chapters Okay. I will send. Okay, ma'am. My writing is clear to everyone, no? Yes, ma'am.
ಓಕೆ ಹಾ. ನಾನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ವರೆಗೂ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ Okay, ma'am. ಗಿವ್ ಯು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಶಾಲ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಡು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ a ಡ್ಯಾಶ್, ಫೈಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ a ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ a? a is nothing but ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡೂ? Okay, Yes, ma'am. ಶೋರ್? ma'am. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು Yes, ಸಾಲ್ವ್ ma'am. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಯು ಸಾಲ್ವ್? Yes, ma'am. Okay. So this is about your so this what we were solving, this was all about 3.3. Okay, idralli solve mado questions ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. Now you have 1 mark multiple choice questions. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ first question multiple choice ನಲ್ಲಿ A and B are symmetric matrices ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, A is one matrix, B is one matrix, both are symmetric. Symmetric ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A dash is equal to A. ವೆರಿ A, ಗುಡ್. ma'am. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? B dash is equal to B. ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಇದಾವೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಾ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ AB minus BA. Is this symmetric? Is this skew symmetric? Is this zero matrix? Or is this identity matrix ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಓನ್ಲಿ Symmetric. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎನಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ somewhere I have to check with respect to symmetric and skew symmetric. Are you getting my question? Yes, ma'am. ಸೊ ನಮ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So somewhere we will go with symmetric only. Okay, so first I will write here given ಏನಿದೆ, a equals to a dash, b equals to b dash. ನಾನು ಈ ತರ given ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Yes, Yes. because they have told a and b is symmetric. Okay, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, when it will be skew symmetric, tell me. A dash is equal Minus to A. Equals to dash minus a, A minus- correct? minus So A. ನಾನು Yes, ಏನ್ ma'am. ಮಾಡ್ತೀನಿ, first let this ab minus ba ಇದನ್ನ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Yes, ma'am. let us take transpose. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, Yes, ಸೊ ma'am. ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ LHS ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. So a minus b whole dash, how can I write? A dash minus b dash. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. Are you all getting this? Yes, ma'am. Okay. So ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? What is ab whole dash? What is B. ab whole dash? A dash, A dash. Dash, B dash. b dash into a dash. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Okay. So ab whole dash will be what? b dash into a dash. ಅದೇ ತರ ಈ ಇದಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A dash. A dash. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಎ ಬಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A dash. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ? Yes, ma'am. ಸೊ Ma'am. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? A. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು?
ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಓಕೆ, ನನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಂದಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಇದೆ. ನಾನು ಇದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Plus AB will become plus AB. Plus. And plus BA will become minus BA. minus BA. Is this correct? So, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಹಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ. Ma'am, A dash is equal to minus A no. Yes, very good. Okay, so that's our conclusion here. Tell me, is this in the form of C dash equals to minus C? Minus A. Or tell me, is this nothing but your skew symmetric condition? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ Ma'am, ನೀವು values ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು? B dash, A dash, minus A dash. yes. ಆಗ B dash ಗೆ B ಆದ್ರೆ A dash ಗೆ A minus A dash minus A ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ, ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಎ ಬಿ ಗೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಬಿ ಗೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿ ಆಯ್ತು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. So now can you see that it is skew symmetric? Yes, ma'am. Yes. So what is your answer from these four options? Skew symmetric. Option. Yes. So AB minus BA will be what? Skew symmetric matrix. That's your answer. Okay. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will not give you any hint. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ, ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟುಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, this you can solve only if it is same order. Okay, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is given in the question also. If they both are of same order, A and B. Thank you. Clear? Yes ma'am. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. Okay, done. Okay, so this is skew symmetric matrix. Next question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, this is also multiple choice question, but ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, cos alpha minus sin alpha, ಆಮೇಲೆ sin alpha cos alpha ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Also what they have given in question is a plus a dash equals to I ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Then what is the value of alpha? They have given. Okay, alpha ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, Cos alpha minus sin alpha. ಅಲ್ಫಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಯ್ತು, ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಏನಾಯ್ತು, Angle. ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು.
ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a plus a dash equals to I. Tell me what is I? Identity. I is identity Identity. matrix. Very good. Identity matrix. Now ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಹ್ಮ್ 2 into 2 ma'am. yes 2 into 2. very good. okay, therefore ನಾನು 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ a plus a dash equals to ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? I ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು a ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, cos alpha minus sin alpha, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದೆ sin alpha cos alpha ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ a dash. a dash ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ a. ಸೊ Transport of A. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು, Second column. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, a plus a dash equals to I ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 1 0 0. 1 0 0. Is this correct? Yes ma'am. Yes. Okay. Now you add these. Cos plus cos ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 cos 2 cos ಆಯ್ತು. Minus sin plus sin ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes Minus sin alpha plus sin alpha 0 ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. Next, sin plus into minus ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. sin alpha minus sin alpha ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ cos alpha plus cos alpha ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 cos. cos alpha equals to what? 1 0 0 1. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Are the matrix equal? Equal. Always equal. Yes, equal ಇದಾವೆ. So can I compare corresponding elements? Yes ma'am. Yes. Okay. You take any one element. Say for example 2 cos alpha. First element will be equals to what? First element 2 cos alpha will be equals to 1. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 Yes, is ma'am. okay. ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು cos alpha. ಸೊ ನಾ 2 ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? cos ಇದು ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ 1 by 2 ಇದೆ. But Cos 16. I know cos of which angle is 1 by 2? Cos 60. Very good. Cos 60. Okay. Cos 60 is nothing but what? 5 by 3. 5 5 by by 3. 3. So ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 by 3. 5 by 5 by 3. 5 by 3. therefore ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವ್? 5 by 3. 5 by 3. Second option is your answer. Yes Is ma'am. this clear to everyone? Yes ma'am. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. Okay. So this is, shall I remove this? Yes ma'am. Okay. So this is about your symmetric and skew symmetric matrix. Okay. So this ends your working part, because as I said last exercise delete agide, but adralli definitions barutte. Okay. So definitions barokinta munche, that is your last part. This chapter gets over today. Okay. So next hogokinta munche ಸ್ವಲ್ಪ revise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Is everyone ready? Okay ma'am. Okay. So first matrix anta start ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We started with reading how to read a matrix. Okay. How to read a matrix element wise. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. Then matrix is always of what order? M into M cross n. What is m here? Row. Number of rows. What is n here? Number of columns. Columns. How many elements a matrix will have always? M into Number N. of M n. into n. Is this correct? Yes ma'am. Okay. After that, we saw certain types of matrices. Tell me what is square matrix? Square matrix. Square matrix. Null matrix. Is this correct? but should be 0. Is equal to Square matrix. Square matrix. M Number into of N. rows equal to number of columns. Yes. Equal to n. Always number of Always rows same will be equals to number of rows will be Number of- equals to number of columns. Number of M columns. equals to n. What is rectangular matrix? Where m is not equal to n. N. Correct? What is zero Yes, ma'am. matrix? What ma'am? What is zero matrix? Always 0. Always All elements are zero. Correct? What is Yes, ma'am. identity matrix? Always 1.
It should be a square matrix and all diagonal elements are always 1. All other elements are always 0. 0. what is diagonal element? Diagonal like a diagonal matrix. Elements will be present, other elements will be 0. 0. Is this correct? Yes, ma'am. Yes. Okay. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಎ ಇದೆ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ -1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus a. ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಆಡ್? Order should be same. Very good. Order should be same. Okay, order should be same. Then you have to add corresponding elements. ಅಂದ್ರೆ A11 ಜೊತೆ B11 ನೇ, A12 ಜೊತೆ B12 ನೇ, ಆ ತರ. Okay, certain properties. What is this property? Commutative property. Okay, so one second. Yes. So addition. Okay, please see that commutative. Always addition is what? Commutative. Commutative andre A plus B is always equals to what? B plus A. Next, matrix nalli associative is also true. A plus B plus C will be equals to what? A plus B plus C. Into B plus C. Yes. Now next, idanna nanu last time bittidde existence of additive identity. Additive identity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. additive identity ಆಮೇಲೆ additive inverse ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. additive identity, additive inverse. ಏನಿದು additive identity ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 1 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 2 ಗೆ 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ -5 ಗೆ 0 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? -5. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. -5 ಗೆ ಮತ್ತೆ 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 and the same again. What is the answer? -5. Then I will call 0 as additive identity. Why it is additive? Because ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Why it is called identity? Identity because the number is remaining as it is. Okay, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ನಾನು ಮಧುರ. Okay, this is my identity. So what is 2? Its identity is, its magnitude is 2. ನಾನು 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 will remain as 2. So what is 0 called as? Additive identity of 2. Are you all getting? Yes, ma'am. Yes. So in general, if A is any number, let it be positive number, let it be negative number, any number, if I add this 0, sorry, it will remain as what? A. Or 0 plus A will remain as what? A. So what is 0 called as? Additive identity. Additive identity. So ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will this matrix remain as it is? Yes, ma'am. Yes. Okay, so ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ this 0 is called as, 0 matrix is called as additive identity. Is this clear? Yes, ma'am. Additive ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? additive inverse. additive ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ 2. ಇದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? -2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. If your answer is always 0, why it is 0? Because you added 2 with -2. Then what is -2? Inverse of 2. Inverse of identity. Okay, or you can just in simple words na helodandre -2 is inverse of 2, 2 is inverse of -2 ashte. Are you all getting?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು -5 ಗೆ can you tell me what will be its additive inverse of -5? +5. Plus 5. Plus minus Very 5. 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಂದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? -1 -2 -3 -4. ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ 0? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 0 Yes, matrix. ma'am. Okay, so this is your matrix additive inverse. So if A is a matrix, what will be its additive inverse? Minus A. -C. Minus. Are you all getting this? Yes, Yes, ma'am. Okay, so ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Addition ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, properties ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Next, so I have written here, you can see additive identity. Okay, 0 is here. A plus 0 is always A. So 0 is additive identity. Minus A is its inverse. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Subtraction ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Subtraction ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, because subtraction is not commutative, subtraction is not associative. Is that clear? A minus B is never equal to B minus A. Next, multiplication of a matrix by scalar. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. K into A plus B ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K into A plus K into B ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Next, K1 plus K2 into A. K1 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆ, K2 ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K1 into A, K2 into A. That's it. Similarly, this also. K1 is also scalar, K2 is also scalar. ಒಮ್ಮೆ K1 K2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ K2 K1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, one and the same one. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next, fourth operation ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್? Last. Law. ನೆವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜನರಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಜನರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಇದು ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? BA. BA ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ m ಇಂಟು n ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Yes. So generally it is not commutative. But is it associative? Yes, it is associative. Why? Tell me. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಾ ಇಲ್ಲಿ? No. ಫಸ್ಟ್ A ಇದೆ, then B ಇದೆ, then with C ಇದೆ. Similarly here first A ಇದೆ, then with B ಇದೆ, then with C ಇದೆ. So it will be usually associative. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ A ಇಂಟು B ಪ್ಲಸ್ C. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ A? ದಿಸ್ ಇಸ್ AB ಪ್ಲಸ್ AC. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? AB equals to 0 does not imply A equals to 0, B equals to 0, or both A and B 0. Okay, AB into 0 ಇದ್ರೆ sometimes ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. AB into 0 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ A and B will be 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Additive identity. ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು? ನಾನು 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Multiply ಮಾಡೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1. Very good. If I multiply with 1 or if I multiply 1 with 8, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Same one. 1A ಅಂತಾನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So what is this 1 called as?
Multiplicative. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಾನೀಗ a ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ABCD ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. So what is 1 here? 1 is called as what? Multiplicative identity. Multiplicative identity. 0 is called as Additive Additive identity. additive identity. 1 is called as Multiplicative identity. very good. Minus A is Inverse Additive identity. additive inverse. Inverse identity. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. So I hope everyone understood this much. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ Yes, ma'am. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? A dash of dash will be equals to what? A. ನೀವು 2 ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ರೋ ನ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ರೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೋ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ A dash of A equals A dash of dash is equals to what? A. Next. A plus B whole dash ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? A dash plus B dash. plus B dash. Next. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ AB whole dash? B dash A dash. B dash into A dash. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ರಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ. AB dash ನ A dash B dash ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾರೆ. ನೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ AB whole dash? B dash into A B dash. dash into A dash. Okay. What is K into A whole dash? K is a scalar. K will remain as it is. A dash. It will become A dash. Okay. Next. The fifth same there. N is a scalar there. Yes. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Yes, ma'am. ನೋಡಿ, AB whole dash ಏನಾಗುತ್ತೆ? B dash into A dash. C dash ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ AB ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು? BA ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ABC ಏನಾಗ್ಬೇಕು? CBA. ವೆರಿ ಗುಡ್. ABC ಏನಾಗ್ಬೇಕು? CB. CBA with the transpose. Is this clear? Okay, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು? A plus A dash ಯಾವಾಗ್ಲೂ Symmetric ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A minus A dash ಯಾವಾಗ್ಲೂ Skew symmetric. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯರ್ CET ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay. So remember, AB minus BA is always Q symmetric. AB plus BA is always Symmetric. symmetric. Okay. So ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ A symmetric ಇದ್ರೆ A dash symmetric ಇರುತ್ತೆ, A dash K also symmetric ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ A is symmetric then K into A is also symmetric. K into A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Scalar. K is scalar. Okay. Yes. A symmetric ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಏನೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Yes, ma'am. If A and B are symmetric matrices of A order, so same order, then what? AB will be equals to what? BA. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು? Then the product is symmetric. Okay. So ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 1 mark questions, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ರಿವಿಷನ್? No, ma'am. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ? No, ma'am. ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ma'am ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಟು ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ.
It's your right to tell yes or no. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ we will move on. Otherwise, I will come back to symmetric, skew symmetric. Any doubts to anyone? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ಯಾರು ನೋ ಅಂದ್ರು? ಉದಯ, ಅಕ್ಷಯ್, ಯಾರೋ ಹುಡುಗರ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು? ಉದಯ, ಅಕ್ಷಯ್, ಪವನ್, ನವನೀತ್, ಶ್ರೀ, ಸುರೇಶ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Should I do any revision or we will move on? Go on, ma'am. Okay. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Did we cover everything? Yes, ma'am. ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ Your voice is breaking, ma'am, and doubling. one second. Ma'am, voice disturbance ಆಗ್ತಿದೆ. What about now? Ma'am, still like. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? Doubling, ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ Same, ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ one second. 10 minutes remaining. Can you adjust a little bit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈಗ invertible ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Yes. Okay. Before that. Invertible ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? This definition you are going to use in next chapter, determinants. Okay. So ಈ next chapter ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. When do you say that a matrix is invertible? First tell me what is meaning of invertible? What, ma'am? Invertible ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? Invertible meaning ಅಂದ್ರದ್ದು Invertible ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? AB is equal to BA is equal to 1. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, the meaning of invertible is inverse. Okay. Oh, inverse. Okay. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅಡಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? A ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Inverse. A ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus A. Minus A. 1 by ಅಡಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ can I say that 1 by A is multiplicative inverse of A? yes, ma'am. Okay. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಅಂತ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು BA. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ? Not No, always. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. Generally, not always. Not always. If it is equal. Okay. First condition, if it is equal. Are they equal here? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Also, first thing they should be equal. Equal ಇರ್ಲೇಬೇಕು. Equal ಇದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? I ಬರ್ಬೇಕು. I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Identity. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ AB should be equal to BA. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. Then we say that matrix is invertible. Are you understanding? Okay, ma'am. Okay. So A ಅಂತ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, B ಅಂತ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, A into B should be equal to B into A. Such a way that 1 0 0 1 ಅಂದ್ರೇನೆ ನಾವು B ನ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ A ನ B ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. ಮ್ಯಾಮ್ Okay. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ So ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. So you just remember, when do you say that two matrices or invertible matrix exist? When do you say that invertible matrix exists? If AB equals to BA, and that will be equals to what? I. I. And this is for square matrix. Square matrix andre ಏನು? M equals N. ಎಲ್ಲ equals to same. n. So N. always in general we say that square matrix of order n. ಯಾಕೆ ಬರೀ n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because m ಆಗ್ಲಿ n ಆಗ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. m equals to n. Yes. So this condition is only for square matrix, and we find invertible matrices of square matrix only. ಅದು 2 cross 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 cross 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, but only for square matrices. Is that clear with everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So this is the concept that you have to know for 1 mark, and examples are deleted once again. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. So solve for properties. A inverse of inverse ಏನಾಗುತ್ತೆ? A. A ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒರಿಜಿನಲ್ A. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೌ ಡ್ಯಾಶ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Transpose. Transpose. Okay. Yes, Akshaya, tell me. Akshaya, what happened? Nothing, ma'am. Okay. Yes. So A dash. A dash ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be equal to what? A inverse of transpose. Okay. A dash of inverse will be equal to what? A inverse of dash. So this is your third property. And what is last property? ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Now you will not understand. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So first 3 properties are important. Any doubts? Or first 2? ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Okay, ma'am. Okay, because ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್. Right now we have not studied determinant. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Any doubts so far to anyone? No, ma'am. Yes. Okay. 1 second. I had left one question in 3.2. ಅದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಟ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 20th ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. Yes, ma'am. ಇದು 3.2. 3.2 ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ನಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ವೈ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ 21st ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ 5 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ 21st? Yes, ma'am. ಇದು 2 cross n 3 cross k ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, Yes, ma'am. ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, 20th ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 10 dozen. 1 dozen ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? Ma'am, solve the problem type ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೇಳಿ. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, solve the problem type ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ಸನ್ಸ್? ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 marks 3 marks, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ 2 marks, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ 3 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. Yes, ma'am.
ಎಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಡಜನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 8 ಡಜನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, 10 ಡಜನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ₹80, $60 and $40 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಥರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್, ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್, ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಆಲ್ 10 books ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಲ್ 8 books ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ 10 books ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಬರೀ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 10 ಡಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? Okay. ಸೊ 10 ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿತ್ 12? Yes, ma'am. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 10 ಡಜನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 10 8 dozen. ಡಜನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, 10 ಡಜನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಜನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 12. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ 2 ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ನನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಬರುತ್ತೆ. Yes, ಬರುತ್ತೆ. Because we had seen that pen book example also. Yes, everyone remembers, right? Yes, ma'am. Okay. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 120 ಆಯ್ತು. Sorry, where shall I write here only? Yes, ma'am. ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದು 96 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 120 ಆಯ್ತು. 120. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇದು 80 ಆಯ್ತು, 80, 60, 40. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದಾವೆ? 3 One row. row. ಸೊ ಇದು 1 into 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದಾವೆ? 1 into 3. No, Sorry. 3 into 1. 3 into 1. So can I multiply these two? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು? 1 into 1 into 1. 1 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯಾವ್ದು? 120. ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ 120, 96, 120. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ First ಕಾಲಮ್ column. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ Second. ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ವಿತ್ third column. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Element. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೂ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೂ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Ma'am, ಇದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್, ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 20,160. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್? 20,000. 20,160. ಇದು ಬರೆಯೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ದಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು Yes, ಹ್ಯಾವ್ ma'am. ಟು ರೈಟ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ as a column matrix. Can you repeat, ma'am? ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ as ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Okay. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Requirement will be a first matrix. Cost will be a column matrix, which is second matrix. Okay. Okay, ma'am. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೇ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ಗೆ 5 ಪೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ, 10 ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ. ಇವನ್ಗೆ 10 ಪೆನ್ ಬೇಕಿದೆ, 2 ಬುಕ್ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪೆನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ₹5 ಈಚ್. book rate suppose 50 ಇದೆ. So this will be a second matrix. Cost will be column matrix. Is this clear with everyone? ಬರಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್
physics, maths, and chemistry. yes. ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾ, cost. ರೇಟ್ ನು ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಟರ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬರೀತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಡೇಟಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 minutes, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಒಂಥರ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದು 12 ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. Yes, ma'am. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು 10 ಡಜನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 8 ಡಜನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, 10 ಡಜನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 10 ಡಜನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ 12 ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? 10 ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? No, ma'am. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಡಜನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಜನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಜನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಜನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಜನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Physics comes. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? Physics and chemistry. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No, ma'am. No. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay, so this ends your chapter matrix. The last concept was invertible. When do you say that invertible matrix exists? If AB equals to BA equals to what? Identity matrix. Okay, so this we are going to use in next chapter very much. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Okay, so everyone understood this chapter. This chapter gets over today. Everyone understood? Yes, ma'am. Okay, any difficulties to anyone? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Okay, then we will end the class. See you everyone. Tell me, Pavitra.